صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس قدر ان کو سکون تھا، ان کے لباس کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں لیکن صحابہ کے اندر سکون تھا، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے لیکن ان کی زندگیوں کے اندر سکون تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے، مکے سے مدینے کی طرف جانے لگے تو ان کی جو گھر والی تھی، ان کی بیوی تھی، ان کے بھائیوں نے انہیں روک لیا کہ ہم اسے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی انگلی ان کے بیٹے نے پکڑی ہوئی تھی، ان کے بیٹے کو بھی لے لیا، اسے بھی نہیں ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو روک لیا گیا، ان کے بچے کو روک لیا گیا، جو سواری تھی سواری کو بھی لے لیا گیا، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ میری بیوی کو بھی روک لیا، میرے بچے کو بھی لے لیا، میری سواری کو بھی لے لیا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا یقین اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا مضبوط تھا، ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا مضبوط تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کتنی مشکلات آئی، کتنی تکلیفیں آئیں لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی ٹینشن نہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ہماری پریشانی اور ٹینشن کی جو وجہ ہے وہ سب سے پہلی وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو تعلق حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تھا، آج ہمارا وہ تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہمارا وہ تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہیں ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، ایسا تعلق تھا، اللہ سے ایسا تعلق بنایا، اللہ سے ایسا تعلق بنایا، اللہ رب العزت نے بھی ہر چیز کو تابع کر دیا۔ ایسا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بنایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا ایک لشکر جنگل کی طرف جا رہا، عیسائیوں کا ایک پادری، وہ اس سے کہ اللہ کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ پاک ان کی کیسے مدد کرتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں۔ اور وہ یہ دیکھنے کے لیے اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ جب سفر کرنا شروع کر دیا، سفر کرتے وہ جنگل میں پہنچے۔ جب جنگل میں پہنچے، ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچے کہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے پاس کوئی پانی نہیں ہے، جو پانی جمع کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پینے کا پانی بھی ختم ہے، پیاس کی شدت لگ گئی، پیاس لگی ہوئی ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سواریوں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، سواریاں بھی پیاسی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی پیاسے ہیں اور پانی کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ جو اس وقت لشکر کے جو امیر تھے علا حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آئے، آگے کہنے لگے امیر المومنین، پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ سواریوں کے لیے پانی ہے، نہ کوئی پانی کا ذخیرہ ہے، پانی بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ تو وہ جو لشکر کے امیر تھے، جب لشکر ان کو پتہ چلا کہ پانی ختم ہو گیا، اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کہنے لگے میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، اور ان کی دعا کے اندر ایسا درد تھا، ان کی دعا کے اندر ایسی فکر تھی، وہ جب دعا مانگتے تھے ان کو دعا مانگتے ہوئے لوگ دیکھتے لوگ بے چین ہو جاتے، یہ اللہ رب العزت سے کیسے مانگ رہے ہیں، ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ کتنا زبردست تعلق ہے۔ تو وہ فرمانے لگے میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ پوچھا حضرت آپ نے کیسے سیکھا؟ فرمانے لگے ایک دفعہ میری بیوی نے کہا کہ گھر کے فلاں کام کے لیے کوئی فلاں کام ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ کہتے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے پاس اس وقت تو پیسے نہیں ہیں، بعد میں لے لینا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس نے دوبارہ پھر کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، تو وہ کہنے لگے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، دوبارہ لے لینا۔ جب تیسری یا چوتھی دفعہ ان
उनकी बीवी ने 2-3 दिन के बाद दोबारा कहा कि फुला फुला खर्चा है, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं है, और उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्से के अंदर आके कहने लगे कि जब मैंने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, जब आ जाएंगे मैं दे दूंगा, बार बार क्यों कह रही? तो वो बीवी उस वक्त खामोश हो गई। जब कुछ वक्त गुजरा, बात में करीब गई, जाके कहने लगी कि मैं गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको बार बार पैसों का कहा। फिर बाद में कहने लगी कि मेरे सरताज, आप मेरे शोहर हैं, मैंने आप ही की तो आपको क्या कहना है, आपको ना कहूँ तो किसको कहूँ? तो वो जो बुजुर्ग थे उनके हाथ के अंदर कोई बर्तन था, वो उसी वक्त ही हाथ से बर्तन नीचे गिर गया, बर्तन भी टूट गया। वो कहने लगी कि क्या हुआ, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? वो कहने लगे कि नहीं, तूने मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का तरीका सिखा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हम इस उम्मीद से, इस आस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बैठे कि या अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अल्लाह मैं तुझसे लेने आया हूँ, अल्लाह मुझे फला चीज की जरूरत है, अल्लाह मुझे फला चीज हाजत की जरूरत है, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, तेरे अलावा कोई नहीं है जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, तेरे अलावा कोई नहीं है जो हमारी हाजत को पूरा कर सके। हम अल्लाह से मांगे, हम इस अंदाज के अंदर मांगे कि अल्लाह ही देने वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, जब लश्कर के अमीर को पता चला पानी खत्म हो गया, पानी नहीं है, तो जो लश्कर के जो अमीर थे उन्होंने, जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन थे, उनका ये अकीदा था, उनका ये यकीन था कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही होता है। पानी खत्म हुआ है, हमारे पास पानी खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह के पास पानी के खजाने हैं, वो खत्म नहीं हुए। अगर भूख आ गई, हमारे पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, अल्लाह के पास जो खाने के खजाने हैं वो खत्म नहीं हुए। एक गंदम से सैकड़ों गंदम के दाने पैदा करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। सब्जी की एक बीज से कितने सब्जी के दानों को लगा देते हैं, फल के एक बीज से कितने फलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत लगा देते हैं। ऐसी जबरदस्त जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। मेरे आका के सहाबी हजरत अला हदरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास लोग आ गए कि पानी खत्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं है, सवारियों के लिए पानी नहीं है। तो उनका ये अकीदा था पानी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से है। सारे के सारे सहाबा को इकट्ठा कर लिया, सारे सहाबा आ गए और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू कर दी, हाथ मिला दिए, अल्लाह से दुआ मांग रहे। अभी उनकी दुआ खत्म नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से पानी बरसाना शुरू कर दिया। वो जो यहूदी जो ईसाई पादरी था वो कहता मैं देख रहा हूँ अभी इनकी दुआ खत्म नहीं हुई। सवारियों के सब सवारियों ने पानी पी लिया, पानी से बर्तनों को भी भर लिया। इतना पानी आया कि सारे के सारे सहाबा ने भी पानी पी लिया। अब लश्कर वहां से चला, चलते चलते आगे गए, आगे समंदर आ गया। जब समंदर आया, जो लश्कर के अमीर थे उन्होंने समंदर को देखा, समंदर को देख के अपने घोड़े को समंदर में डाल दिया, घोड़े के पांव समंदर में डाल दिए, उनके घोड़े ने चलना शुरू कर दिया। पानी के ऊपर घोड़ा चल रहा, सारे के सारे सहाबा पीछे आ गए, उनके घोड़े भी पानी के ऊपर चल रहे। तो वो जो ईसाई था वो कहने लगा कि मैं देख रहा था एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो घोड़े के ऊपर बैठे सुई के साथ अपनी पुत्री को सी रहे थे, उसी पानी के अंदर जा रहे और सुई से पुत्री को सी रहे। उनके हाथ से सुई गिरी, नीचे पानी के अंदर समंदर के अंदर चली गई। आसमान की तरफ नजर उठाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि या अल्लाह मैं ये सिलाई कर रहा हूँ, मेरी सिलाई मुकम्मल नहीं हुई, या अल्लाह मेरी सुई मुझे वापस दिला दो। पानी की एक छल आई, सुई निकली और उस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में वो सुई आ गई जिससे वो दोबारा सिलाई करने लगे। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन
जब उनको पानी से सफर करते 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 जब आगे गए, जब समंदर से जब बाहर निकले, जब वो बाहर निकले तो ईसाई पादरी कहता है, मैंने घोड़ों के पांव को देखा, उनके पांव के जो खुर थे वो भी गीले नहीं हुए, उनके पांव भी गीले नहीं हुए। ऐसा उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ऐसा जबरदस्त उनका ताल्लुक था, ऐसा उनको यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद करेंगे। हाथ उठाते थे, अल्लाह पाक उनके हाथों को वापस नहीं लौटते थे। एक दफा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आई, अक्सर आया करती, वो बूढ़ी औरत आई, आके कहने लगी, वो अक्सर अशआर पढ़ा करती थी और उन अशआर के अंदर वो ये कहा करती थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझे कुफर के शहर से ईमान के शहर में पहुंचा दिया। वो अक्सर ये बात कहती। तो एक दफा अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि आप अक्सर ये बात कहती हैं, इसकी वजह क्या है? तो वो कहने लगी कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं जिस इलाके में रहती थी, मेरा जो कबीला था वो सारे के सारे काफिर थे, मैं भी काफिर थी, तो हम उस इलाके के अंदर रहते थे। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मैं उनके काम करती थी, उनके बच्चों को संभालती थी, उनके घरों के काम काज करती थी, मैं इससे अपनी जिंदगी का गुजारा करती थी। कोई मुझे कपड़े दे देता, कोई मुझे पैसे दे देता, कोई मुझे कोई चीज दे देता जिससे मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेती। एक दिन ऐसा हुआ कि उस कबीले की एक बड़ी मालदार औरत, वो उस वक्त के जो गुसल खाने थे उसमें गुसल के लिए गई, उससे जाके अपना हार उतारा और जब वो वापस चली गई अपने हार को वहां पे भूल गई। अब वो सारे के सारे ऐलान करवाया गया कि उस फला औरत का हार गुम हुआ। अब वो हार नहीं मिल रहा था, वो तलाश करते रहे, उन्हें हार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा गरीब है, इसी ने हार चुराया है, ये हमारे काम करती है, हार इसी ने चुराया। उसको इकट्ठा कर लिया, पंचायत लगा ली, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो औरत भी वहां पे आ गई, उसको बुला लिया, उसे कहा कि हार तूने उठाया? तो वो कहने लगी कि नहीं मैंने हार नहीं उठाया। वो कहने लगे कि नहीं, तू गरीब है, तू नहीं हार उठाया। तो वो कहने लगी, कुफर की हालत में थी वो भी, वो कहती मुझे लात की कसम है, मुझे उज्जा की कसम है, मुझे मनात की कसम है, जो उस वक्त के बुत हैं, कि मैंने हार नहीं उठाया। तो वो कहने लगे कि नहीं तू नहीं हार उठाया है, अब तू झूठी कस्में खा रही। तो अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो औरत कहने लगी कि मैंने उन्हीं से देखा था कि जब उनको कोई परेशानी आती थी, जब वो कहीं फंस जाते थे, वो लात को पुकारते थे, वो मनात को पुकारते थे, वो उज्जा को पुकारते थे, लेकिन जब उनकी परेशानी नहीं खत्म होती थी तो वो अल्लाह का नाम लिया करते थे, तो वो अल्लाह को पुकारा करते थे। कहते मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मैंने दिल के अंदर वहां बैठे, उस पंचायत ने फैसला कर दिया कि इस औरत के कपड़े उतार दिए जाएं, इसे बरहना कर दिया जाए। तो वो कहने लगी, मैं बैठी मैं दिल में ये बात सोचने लगी कि ये तो मेरी इज्जत तक पहुंच गए, इन्होंने तो फैसला मेरे कपड़े उतारने का कर दिया। कहते मैंने बैठे मैंने अल्लाह को पुकारा, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने दिल में पुकारा कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, या अल्लाह ये मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, तू मेरी मदद कर दे। कहते कि उस औरत के दिल के अंदर अल्लाह का ख्याल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी वक्त एक जानवर को भेजा जो मुर्दा जानवरों को खाता था। वो जानवर आया उस पंचायत के अंदर, उसने अपने पेट से अपने मुंह के जरिए उस हार को बाहर उगल दिया, वही हार लेके गया था। जब हार बाहर आ गया, वो औरत कहने लगी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं अल्लाह को नहीं जानती थी, मुझे ये था कि अल्लाह का ये नाम लेते हैं, इनकी किसी बड़े का नाम होगा, किसी बड़े सरदार का नाम होगा, मुझे कोई मालूम नहीं था। लेकिन जब हार मिल गया, मेरी वहां से जान छूट गई। मैं वहां से उनको ये कह के कि अब मैं यहाँ से जा रही, मैंने तुम लोगों की बड़ी खिदमत की, लेकिन तुम मुझे सजा सिर्फ इसलिए देना चाहते थे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास माल नहीं है। तो वो औरत कहने लगी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी वो औरत कि मैं रात की तरीकी के अंदर मैं उस कबीले से निकल के मैंने उस कबीले से सफर शुरू कर दिया। मैं उस कबीले से सफर का शुरू कर दिया और मैं सफर करते मैं एक रोड के किनारे के ऊपर आ गई। रात की तरीकी के अंदर मैं अकेली थी।
یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں روڈ پہ آ گئی، جب میں روڈ پہ آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جب میں نے قافلے کو آتے دیکھا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ جب قافلے والے وہاں پہ رکے تو میں نے قافلے والے کو دیکھا کہ اس قافلے کے اندر سارے کے سارے کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لے رہے ہیں۔ تو میں نے اس قافلے والوں کو جب دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ قافلے والے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے؟ تو وہ قافلے والے کہنے لگے کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو یہاں پہ جب مدینے کا جو سفر ہے، مکے تے مدینے دا سفر کرا دے، مکے تے مدینے دا رب سفر کرا دے وے، کر اپنا تے سوہنے دا مڑ کے دکھا دے وے، اللہ تیرے در اتوں، اللہ تیرے در اتے آما میں کرا سجدے جھک جھک کے، محبوب دے روزے تے رب صلوات پڑھا دے وے۔ وہ عورت کہنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی اماں جان قافلہ آ گیا، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے پیارے نبی کا نام لینے والے سارے رستے میں نام لیتے رہے، چلتے رہے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، مسجد نبوی میں پہنچ گئے، آقا موجود تھے۔ جب قافلہ آ گیا سارے آقا کے پاس آتے رہے، ایک ایک کر کے اپنی بات بتاتے رہے، اپنی سٹوری بتاتے رہے۔ وہ عورت کہنے لگی اماں جان جب میری باری آئی میں آقا کے پاس گئی، میں نے جا کے سارا واقعہ سنایا، میں نے سارا قصہ سنایا، آقا نے میرا سارا قصہ سنا، میرا سارا واقعہ سنا، آقا نے مجھے کلمہ پڑھایا، مجھے صحابیات میں داخل کر لیا۔ آقا نے مجھے کلمہ پڑھانے کے بعد صحابہ کو اکٹھا فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو مسافرہ عورت ہے اس کے لیے مسجد کے صحن کے اندر اس کا خیمہ لگا دو جہاں پہ یہ رہا کرے گی۔ وہ اماں کہنے لگی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا خیمہ لگ گیا۔ اماں سے کہنے لگی میرا جب بھی نفل پڑھنے کو دل کرے میں ریاض الجنہ کے اندر چلی جاؤں، میں وہاں پہ جا کے نفل پڑھنے لگ جاؤں، جب میرا تلاوت کو دل کرے میں وہاں پہ تلاوت کرنے لگ جاؤں، جب میرا وہاں پہ ذکر کو دل کرے میں وہاں پہ ذکر کرنے لگ جاؤں۔ اللہ نے مجھے اتنا شاندار مقام عطا فرمایا، میرا خیمہ بھی وہیں لگ گیا۔ تو وہاں پہ ایک رات کے وقت کے اندر اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس عورت کو دفنا دیا، اس کا جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ ایک دن گزرا یا 2 دن گزرے، آقا نے پوچھا مسافرہ عورت نظر نہیں آ رہی؟ فرمایا آقا اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنا دیا، اس کا جنازہ پڑھ کے آقا نے فرمایا مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صحابہ اس قبر پہ لے آئے، آقا کو اس عورت کی قبر پہ لے آئے، اس بوڑھی کی قبر پہ لے آئے۔ آقا وہاں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اللہ یہ کفر کی حالت کے اندر، یہ کفر سے ایمان کے اندر داخل ہوئی، یہ کافروں کی بستی سے یہ مسلمانوں کی بستی میں آئی، یا اللہ میں اس عورت سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس قدر اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں، اللہ رب العزت کی یاد میں اس قدر اعلیٰ مرتبہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس رزق کی بہت تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تو وہ کلمات نہیں پڑھتا جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ کلمات نہیں پڑھتا، مجھے وہ کلمات نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
वो कलिमात याद करवाए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, ये कलिमात याद करवाए। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो कलिमात पढ़ने शुरू कर दिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतना रिज़्क अता फरमाया, इतना रिज़्क अता फरमाया। पहले मेरे पास रिज़्क के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता था, अब मेरे पास इतनी जगह ही नहीं थी जहां पे मैं रिज़्क को रखता। अमाल के अंदर इतनी ताकत है। अहले इल्म फरमाते हैं कि जो सुबह एक तस्बीह करता है, फजर की सुन्नतों के बाद या इशराक से पहले एक तस्बीह इसकी कर लेता है, जो एक तस्बीह सुबहान व बिहम्दिही रब्बी तलूअ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबी है, तो जो एक तस्बीह करता है अल्लाह पाक उसकी रिज़्क की फरावानी अता फरमाता है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर फाका है, मुझे कोई चीज दे दें। आपने फरमाया, क्या मेरे सहाबी तेरे घर के अंदर क्या है? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कंबल है और एक प्याला है। आपने फरमाया कि जाओ लेके आओ। वो लेके आए। आपने मस्जिद के अंदर ऐलान फरमाया कि कौन सहाबी इससे ये दो चीजें खरीदेगा और कितने पैसों में खरीदेगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिरहम के अंदर ये मैं खरीद लूंगा। आपने फरमाया, इससे ज्यादा में कौन खरीदेगा? एक दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं 2 दिरहम के अंदर खरीद लूंगा। आपने फरमाया कि ये चीजें इसे दे दो, इससे 2 दिरहम ले लो। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 दिरहम लिए। आका ने फरमाया, 1 दिरहम से अपने घर वालों को खाने पीने की चीजें दे दो, दूसरे दिरहम से जाओ बाजार के अंदर जाओ, कुल्हाड़ी का दस्ता लेके आओ और एक साथ वहां से उसका जो डंडा है साथ वो लेके आओ। वो जब लेके आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारकों से उस दस्ते को लगा के दिया, उस डंडे के अंदर लगा दिया। उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जाओ जाके जंगल में लकड़ियां काटो और लाके फरोख्त करो और 15 दिन के बाद आना, 15 दिन से पहले मेरी मजलिस में ना आना। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए और जब वहां पे गए, जाके उन्होंने उससे लकड़ियां काटते रहे, उसको बेचते रहे। 15 दिन के बाद आए तो उनके पास 10 दिरहम थे और आके फरमाने लगे, आका ये मेरे 15 दिन की कमाई है। आपने 5 दिरहम कहा कि इसका घर वालों को खाने पीने का सामान दे दो और 5 दिरहम जो और है वो अपने काम के अंदर लगा लो। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो काम के अंदर लगा लिए। कुछ वक्त और गुजरा, मैं आका की मजलिस में गया। आका ने पूछा, बताओ क्या हाल है? वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं लेने वालों में था, पहले मैं मांगने वालों में था, अब मैं देने वालों में है, अब मैं लोगों को देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बरकत अता फरमाई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, किस कदर नमाज का एहतमाम करने वाले। एक दफा नमाज पढ़ रहे, घर की छत को आग लग गई। तो साहब बाद में जब नमाज से फारिग हुए, उन्होंने कहा, तो साहबा ने कहा कि घर की छत को आग लग गई, आपको पता ही नहीं है। वो फरमाने लगे कि तुम इस आग को बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग को बुझा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि वो नमाज पढ़ रहे कि उनके जब नमाज से फारिग हुए तो देखा खून ही खून पड़ा है। पूछा, ये खून कैसा है? कहा गया कि आपके तीर लग गया था, आप नमाज की हालत में थे, हमने तीर को निकाला है, उसका खून है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि वल्लाह मुझे पता भी नहीं है कि मेरे जिस्म से तीर निकाला गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए एक जगह पे रुके, मस्जिद के बाहर रुके, अपनी सवारी को खड़ा किया, अंदर जाने लगे। बाहर एक नौजवान खड़ा था, उसे कहने लगे, मेरी सवारी का ख्याल रखना, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अंदर चले गए, जब जाके नमाज की नीयत बांधी। नमाज भी तो शेर खुदा की थी, नमाज भी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। नमाज की जब नीयत बांधते थे, हर चीज को भूल जाते थे, ऐसी जबरदस्त नमाज पढ़ा करते थे। जब अंदर नमाज पढ़ी, नमाज से जब फारिग हुए, दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबत करने वाले थे, बड़े सखी थे, आपका खानदान भी सारा सखी है, आपके बच्चे भी सखी थे। जब बाहर आए
یہ دل کے اندر یہ سوچا جو سوار ہے جو باہر کھڑا پہرا دے رہا اسے 2 درہم دے دوں گا. جب باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سواری موجود ہے لیکن سواری کے اوپر بیٹھنے کا سامان ہے وہ موجود نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے دل کے اندر سوچا میں اسے حلال کے ذریعے دینا چاہتا تھا, اس نے نہیں لیے, اس نے یہی پیسے حرام کر کے لینے ہیں, میں اسے حلال کے ذریعے دینا چاہتا تھا. گھر چلے گئے, اپنے خادم کو کہا کہ یہ 2 درہم لے لو, جاؤ جا کے سواری کے اوپر رکھنے والا سامان لے کے آؤ. وہ خادم بازار کے اندر گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم وہ لینے کے لیے گیا, ادھر وہ جوڑ بیچنے کے لیے آیا. ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی, اس سے پوچھا کہ اسے بیچنا ہے, وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے بیچنا ہے. کتنے پیسے لوگے؟ کہتا کہ میں 2 درہم لوں گا. انہوں نے جو خادم تھا 2 درہم دیے, سامان لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے, آ کے کہنے لگے شیر خدا یہ دیکھیں میں سامان لے کے آیا 2 درہم کا. آپ نے جب اس سامان کو دیکھا پہچان گئے یہ تو میری سواری کا سامان ہے. تو اسی وقت ہی دل کے اندر یہ بات آئی کہ اے نوجوان میں تجھے حلال کے ذریعے دینا چاہتا تھا, تو نے حلال کے ذریعے نہیں لیے, ملے تجھے 2 درہم ہی ہے اور تو نے وہ 2 درہم حرام کے ذریعے لے لیے, حلال کے ذریعے نہیں. تو آج دنیا کے اندر جتنی ٹینشن ہے, دنیا کے اندر جتنی پریشانی ہے, ہر کوئی پریشان ہے, ٹینشن کے اندر ہے, پریشانی کے اندر ہے, ڈپریشن کے اندر ہے. دنیا نے کتنی ترقی کر لی, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, زندگیوں میں سکون تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ ان کے ساتھ تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی زندگیوں میں تھے. آج جو اللہ کے احکامات کو, آج جو اللہ کو ساتھ لے گا, اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے, اس کی مشکلات کو ختم کر دیں گے, اس کی زندگی چین سکون اور راحت والی ہو جائے گی. اللہ کو ساتھ لیں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں, تلاوت کے اندر اپنے جیوں کو لگائیں, دعا کا اہتمام کریں, لمبی لمبی دعائیں مانگیں, اللہ رب العزت کو منائیں, اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں, لوگوں کو اپنے دکھ نہ سنائیں, اپنے دکھ اپنے اللہ کو سنائیں, اپنے اللہ کو بتائیں یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے, یا اللہ مجھے یہ غم ہے, یا اللہ میرے اوپر یہ مصیبت ہے. اپنے گھر کی تکلیفوں کو اللہ کو بتائیں. مسئلے اللہ نے حل کرنے ہیں, لوگوں نے حل نہیں کرنے. پریشانیاں اللہ نے حل کرنی ہے, لوگوں نے نہیں کرنی. ہم اللہ کو ساتھ لیں گے, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.